Good morning, guys. Are you getting my Are you getting my voice? Is it okay at the screen? Okay, how many members joined? Still no 21 members still, and some more members are to join. Should we wait or can we start now? 24 members వచ్చారు. ఇంకో 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం, స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక 1 minute, ఇంకొక 1 minute వెయిట్ చేద్దాము. Then we can start. Very good. Now the count is 31, 32. Okay, see, yesterday we are in the concept, we are discussing the object and classes. There we are discussing about the objects and classes in the object-oriented programming. Then over 2 members message చేశారండి. ప్రాక్టికల్ గా చూపించాను సార్, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది, థియరిటికల్ గా అడిగారు వాళ్ళు. ఓకే, నేమ్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ. నాకు గుర్తుంది. 2 people has messaged me. ఓకే, వి వాంట్ టు సే దట్ ప్రాక్టికల్ గా చూపించాను సార్, థియరిటికల్ గా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉందని. బట్ కరెంట్లీ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు షో యూ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాక్టికల్లీ. కంప్లీట్ గా ప్రాక్టికల్ గా నేను మీకు చూపించలేనండి, అందుకే నేను ఫస్ట్ లో చెప్పాను కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందండి, అర్థం కాదు. 100% అర్థం కాదు, నేను ముందే చెప్పాను. ఎందుకంటే మనకి C++ లో ఇంకా ఏమీ తెలియదు. డైరెక్ట్ గా ప్రాక్టికల్ గా నేను ఏదో ప్రోగ్రామ్ మీకు తీసుకొచ్చి చూపించానంటే మీకు అందులోంచి ఈ డౌట్ పోయి 100 డౌట్స్ వస్తాయండి. అదెందుకు రాశారు, ఇదేంటి అనేది. ఎందుకంటే మనకి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి ప్రజెంట్. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందని ముందు థియరిటికల్ గా అర్థం చేసుకోండి, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద ప్రాక్టికల్. క్లియర్? So when we come to ఒకసారి మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ డెఫినిషన్స్ రివైండ్ చేసుకొని we will go to the next concepts. So when we come to the class, how can we define a class? A class is a model or blueprint. It is like a model or blueprint. Okay, by using that class we can create any number of objects. An object is a real world entity which is really existing. An object is the element which is really existing in the world, whereas a class is only a model for the object. By using the model class we can create any number of objects.
Okay, for the same model, we can create any number of models. Right, ఎవడో దరిద్రుడు టుడే మై మ్యారేజ్ క్లాస్ మధ్యలో ఇన్విటేషన్లు ఇచ్చేది ఎవరండి అతను ఆ ఒప్పో A9 2020 హూ ఇస్ దట్ వేస్ట్ ఫెలో సిఆర్ ఎవరండి ఈ క్యాండిడేట్ ఒప్పో A9 2020 కామన్ సెన్స్ లేదు ఏది లేదు ఎలాంటి మీ పర్సనల్ గ్రూపుల్లో పెట్టుకోండి క్లాస్ మిడిల్లోనా వేస్ట్ ఫెలోస్ మీరు పెళ్లి చేసుకొని షష్పూర్తి చేసుకొని వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ డూ దాన్ని క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ లో అలాంటి మెసేజ్ పెట్టేది పర్సనల్ గ్రూప్ లో పెట్టుకోండి నాన్ సెన్స్ ఫెలోస్ okay when we come to this one by using the model we can create any number of objects for example if you take a car model by using that model we can create any number of cars glamour bike if you take model is available in the company by using that model they are producing hundreds of glamour bikes are produced we are using the glamour bikes okay for example my bike is a glamour bike that means it is a real world entity directly I am using that bike but that model for that blueprint for that bike is the class clear a class is a only an assumption one it is not a real one okay it is an assumption one it is a blueprint or model or diagrammatic representation is called a class by using class we can create any number of objects that is the first thing what is a class what is an object clear when we come to the class okay every class will contain two things will be there in the class one is properties the next one is actions if you see on the screen you can see okay for every class two things will be there they are properties and actions or operations we can call them as operations or actions first one is the properties the second one is the actions clear properties are nothing but the details about that class is called the properties for example if you take a class car every car will have a property name of the company model of the car color of the car capacity seating capacity of the car mileage of the car like that number of properties will be there they are called the properties okay every class will contain some properties next when we come to the second part of the class is every class contains actions will be there in the class actions means what is the work we can done on that class okay by using those properties what is the work we can done okay for example he given for the class car one operation is speed operation or speed action average brake like that he has given some operations on the car ఈ యావరేజ్ ఆపరేషన్ కార్ మీద యావరేజ్ అంటే ఐ డోంట్ నో అండి అది కూడా బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ అప్లై చేసుకుంటాం వెన్ ఆర్ వీ వాంట్ వీ కెన్ అప్లై ద బ్రేక్ ఆపరేషన్ స్పీడ్ ఆపరేషన్ యాక్సిలరేటర్ ఆపరేషన్ యాక్సిలరేట్ అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ ద ఆపరేషన్స్ విల్ బి దేర్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ ద కంప్యూటర్ if they take a class computer okay computer is a model only okay my laptop is a real world entity object of that computer okay my computer is whatever the computer currently I am using is an object for the class computer when we come to the computer also it has some properties will be there like brand name okay whether it is Lenovo or Dell or any other thing okay screen resolution price cost ఇలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటూ ఉంటాయి ఇంకా మనకి ర్యామ్ హార్డ్ డిస్క్ okay whether it is the HDD or SDD sorry SSD like that many properties will be there all these are the properties next the operations on the laptop is what is the works we can done on the computers okay ఆ కంప్యూటర్ క్లాస్ లో ఆ కంప్యూటర్ తీసుకోవడం వల్ల దాని ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని మనం ఏం వర్క్స్ చేయగలం we can processing that means we can do some work like mathematical calculations etc printing of data displaying the images playing animation videos playing audio okay playing games like that many works we can do browsing internet all these are the operations okay playing displaying printing okay browsing processing all these will become the operations we can do on that object of the class
If we create an object to that class computer, what are the works we can do? That works are called the actions. Okay. Next, similarly, he has given one more example, floppy. I think currently we don't have the floppy disk. It is already old one, so no need of this one. Like this, when we come to the class, a class is a model and an object is the real world entity of that class. An object can be defined as an instance of a class, example of a class. It is an instance of a class. Clear, by using class, any number of objects can be created. And every class will contain two things, properties and actions will be there. What are these properties are nothing but in our programming, properties are nothing but the input variables are called the properties. When we come to the programming, how can we represent the properties means input variables are used as a properties here. And in the programming, how can we represent the actions or operations means by using functions, we can represent the actions or operations. Functions or methods. Clear. In our generally we call them as properties and actions. When we come to technically, they are called as properties are called nothing but the data variables. Some people will call it simply data. Simply we can call it as data. Full name is data variables are the properties. Actions are nothing but the functions. I think you have some idea about the functions. Previously we have seen in the first class also. When our main function is unable to do it, will take help of other functions, they add submul. Okay, they are called here. Okay, similarly, speed function, average function, break function, display function, printing function. Actions are in our programming. How can we represent actions means using functions. How can we represent the properties means using data variables. We can represent the properties. Clear. Okay, who will use these data variables means object will use these data variables. అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఆ బైక్ ని మనం ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న బైక్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఓకే హూ ఈస్ యూజింగ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ యూజింగ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ వేరియబుల్స్ ఓకే what it is doing with these properties means it is doing some operations using those properties okay the object of the class car will take all these properties ఈ properties అన్ని ఎవరికి ఉంటాయి object will take all these properties and what it will do with these properties it will do some actions clear the object of the class will take the data variables and it will perform some functions using those data variables clear that is the thing objects and classes క్లియర్ అండి ప్రాక్టికల్ గా మన ప్రోగ్రామ్ లో మళ్ళీ మీకు అన్ని నేను క్లియర్ గా చూపిస్తానండి నిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి వాట్ ఈస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ క్లాసెస్ అది నేను ప్రాక్టికల్ గా మీకు మళ్ళీ నేను చూపిస్తానండి నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద మెథడ్స్ వాట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ a method is nothing but a function the other name for the function is called a method is nothing but a function మన సి లాంగ్వేజ్ లో ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెయిన్ ఫంక్షన్ అదర్ యాడ్ ఫంక్షన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్ డివిజన్ ఫంక్షన్ అంటున్నాము వాటినే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఏమంటామంటే మెథడ్స్ అంటాను వి కాల్ దెమ్ యాస్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ వి కాల్ ద ఫంక్షన్స్ యాస్ మెథడ్స్ ఆర్ member functions other name for this method is the member function or member function right మర్చిపోయింది యాక్చువల్ గా other name for this one is member function clear methods or member functions are nothing but the functions which are declared inside the class are called methods or member functions in the slide లో చూస్తే క్లాస్ కార్ లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి స్పీడ్ యావరేజ్ బ్రేక్ ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి వీటిని మనం ఏమంటామంటే టెక్నికల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఈ స్పీడ్ ఫంక్షన్ ఉంది వి కాల్ ఇట్ స్పీడ్ మెథడ్ యావరేజ్ మెథడ్ బ్రేక్ మెథడ్ ఆర్ మెథడ్ గాని మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటాం లేదా స్పీడ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ యావరేజ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ బ్రేక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ప్రాసెసింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిస్ప్లే మెంబర్ ఫంక్షన్ ప్రింటింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ లైక్ దట్ ఆర్ ప్రింటింగ్ మెథడ్ ఓకే ద ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ మెథడ్స్ అంతే అండి ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్స్ కాకపోతే క్లాస్ లోపల ఉంటేనేమో మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటాము క్లాస్ బయట ఉంటేనేమో నార్మల్ ఫంక్షన్ అంటాం అంతే డిఫరెన్స్ అండి ఓకే మేము డిఫరెన్స్ అదే రెండిటికి సేమ్ అదే ఫంక్షన్ ని క్లాస్ లోపల రాసామనుకోండి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మెంబర్ ఫంక్షన్ క్లాస్ బయట రాసామనుకోండి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆర్డినరీ ఫంక్షన్ అయితే డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుందని మీకు డౌట్ రావచ్చండి
వేరే నేమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము? మరి దానివల్ల డిఫరెన్స్ ఏంటి? లోపల ఉండటం వల్ల, బయట ఉండటం వల్ల డిఫరెన్స్ ఏందంటే, ఇందాక మనం చెప్పుకుందే అండి. క్లాస్ బయట రాస్తే సెక్యూరిటీ లేదు. క్లాస్ లోపల రాస్తే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. అది డిఫరెన్స్. అది మనకు ఫ్యూచర్‌లో అర్థమయ్యిద్ది. క్లియర్ అండి. రఫ్‌లీ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్? ఒక ఐడియా వచ్చిందండి. మెథడ్స్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్. గైస్ ఏదో ఒక స్మాల్ రిప్లై ఇవ్వాలండి. యెస్ ఆర్ నో సంథింగ్. మరీ కామ్‌గా కూర్చోవద్దండి. మీరు వింటున్నారా లేదా అన్నది తెలియాలి. నేను నా మొబైల్ ల్యాప్‌టాప్ స్క్రీన్‌కి చెప్పుకుంటూ పోతే బాగోదు కదండీ! క్లియర్ అండి. క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మెథడ్ ఈ 3 ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చాయా? ఇవే మళ్ళీ మనం ప్రోగ్రామింగ్‌లోకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ చెప్పుకుంటామండి. ఒకసారి థియరిటికల్‌గా అక్కడ మళ్ళీ చెప్పుకొని అక్కడ ప్రాక్టికల్‌గా చూస్తాము. ఈ క్లాస్ ఏంటి? మెథడ్ ఏంటి? ఆ మెథడ్ ఎలా రాయాలి? ఏంటి? అన్నీ మనం ప్రోగ్రామింగ్‌లో మళ్ళీ చూస్తామండి. థర్డ్ యూనిట్ అనుకుంటా. మీకు క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ అని థర్డ్ యూనిట్‌లో ఉన్నాయి సిలబస్‌లో. థర్డ్ యూనిట్‌లో రాగానే మనం ప్రాక్టికల్‌గా చూస్తాము. నంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీతోనే చేయిస్తాను. హ్యాపీగా మీరు రన్ చేస్తారు. యూ కెన్ గెట్ క్లారిటీ. ఇబ్బందేం లేదండి. మనం ప్రాక్టికల్‌గా చేద్దాం. సో, ఇక్కడ బ్రీఫ్‌గా మీరు రఫ్‌గా ముందు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందేంటంటే, ఆబ్జెక్ట్ అనగానే రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. క్లాస్ మీన్స్ మోడల్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే. ఎవ్రీ క్లాస్ విల్ కంటైన్ డేటా వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. Okay, generally data variables are generally called as properties. Every class will contain properties and actions. Every class will contain properties and actions. In the programming, properties are nothing but data variables and actions are nothing but the functions. Okay, actions are nothing but the functions which we call them as methods are member functions. Methods are member functions. Clear అండి. జనరల్ గా మెథడ్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ మెథడ్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్. ఇఫ్ యూ రైట్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఆర్డినరీ ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఆర్డినరీ ఫంక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మెథడ్స్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మనం ఒక స్టూడెంట్ ని తీసుకున్నాము. ఓకే, ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్. అయితే అతన్ని సెకండ్ సీఎస్‌సి స్టూడెంట్ అని ఎప్పుడు అంటాము? ఇఫ్ హి ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్‌సైడ్ ద సెకండ్ సీఎస్‌సి. సెకండ్ సీఎస్‌సి లోపల కూర్చుంటే హి ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సెకండ్ సీఎస్‌సి స్టూడెంట్. అక్కడ కూడా స్టూడెంటే. కాకపోతే సెకండ్ సీఎస్‌సి స్టూడెంట్ అంటున్నాము. అదే గనక ఏ క్లాస్‌లో కూర్చోకుండా బయట ఉన్నాడనుకోండి, నాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా తెలీదు. ఇప్పుడు క్లాస్ లోపల ఉంటే అతను ఎవరు అంటే నేను చెప్తాను. హి ఈస్ సెకండ్ సీఎస్‌సి స్టూడెంట్ అని. ఎందుకంటే వాడు సెకండ్ సీఎస్‌సి క్లాస్ రూమ్‌లో కూర్చున్నాడు. నాకు కనపడుతుంది కాబట్టి. అదే గనక బయట కూర్చున్నాడనుకోండి, ఐ డోంట్ నో. స్టూడెంట్ అని తెలుసు. ఎందుకంటే కాలేజ్‌లో ఉన్నాడు కాబట్టి హి ఈస్ ఎ స్టూడెంట్. ఏ క్లాస్ స్టూడెంట్ అంటే ఐ డోంట్ నో. సో హి ఈస్ ఆర్డినరీ స్టూడెంట్. ఇఫ్ హి ఈస్ సిట్టింగ్ ఔట్‌సైడ్ ద కార్డర్ మన గ్రౌండ్‌లో గనక కూర్చుంటే హి ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఆర్డినరీ స్టూడెంట్. వెన్ హి సిట్ ఇన్‌సైడ్ ద సెకండ్ సీఎస్‌సి హి బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ సీఎస్‌సి. సెకండ్ సీఎస్‌సి స్టూడెంట్ అంటాం. థర్డ్ సీఎస్‌సిలో కూర్చుంటే థర్డ్ సీఎస్‌సి స్టూడెంట్ అంటాం. ఫోర్త్ సీఎస్‌లో ఫోర్త్ స్టూడెంట్. అదే ఈసీలో కూర్చుంటే హి బిలాంగ్స్ టు ఈసీఈ స్టూడెంట్, సీఎస్‌సి స్టూడెంట్ అలా. వెన్ హి సిట్ ఇన్‌సైడ్ ద క్లాస్. అలా కాకుండా గ్రౌండ్‌లో చెట్ల కింద కూర్చున్నాడంటే హి ఈస్ ఎ స్టూడెంట్ ఓన్లీ. ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్‌లీ టు విచ్ క్లాస్ హి బిలాంగ్స్ టు. క్లియర్. దానివల్ల డిఫరెన్స్ ఏందంటే క్లాస్‌లో కూర్చున్నాననుకోండి వి ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. క్లాస్‌లో కూర్చుంటే స్టూడెంట్‌కి నేను రెస్పాన్సిబుల్ అండి. సెక్యూరిటీ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ. ఐ యామ్ రెస్పాన్సిబుల్. కాదు గ్రౌండ్‌లో కూర్చున్నాడు అంటే ఐ యామ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. సో సెక్యూరిటీ నాకు అవసరం లేదు. వాడికి సెక్యూరిటీ లేదండి. అతనికి ఏదైనా జరిగినా, ఎలా వెళ్ళినా ఐ యామ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. ఐ డోంట్ గివ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ టు ద స్టూడెంట్. అదే క్లాస్‌లో కూర్చున్నట్టు ఐ విల్ గివ్ సెక్యూరిటీ. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అలాగే మనం ఫంక్షన్స్ కూడా క్లాస్ లోపల రాస్తే వి కాల్ దెమ్ యాస్ మెథడ్స్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. క్లాస్ బయట రాసామంటే వి కాల్ దెమ్ యాస్ ఆర్డినరీ ఫంక్షన్స్, నార్మల్ ఫంక్షన్స్. సి లాంగ్వేజ్ లో మనకు క్లాసెస్ లేవు కాబట్టి సి లాంగ్వేజ్ లో ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ అనే వాడాము. ఎక్కడ సి లాంగ్వేజ్ లో మెంబర్ ఫంక్షన్ అని కానీ మెథడ్ అని కానీ వాడలేదు. వై బికాస్ సి లాంగ్వేజ్ డస్ నాట్ కంటైన్ క్లాసెస్. క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేవండి. అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సి ప్లస్ ప్లస్ లో మాత్రం సి ప్లస్ ప్లస్ కంటైన్స్ బోత్ ఆర్డినరీ ఫంక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్స్. సి ప్లస్ ప్లస్ విల్ కంటైన్ బోత్ ఆర్డినరీ ఫంక్షన్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ రెండు ఉంటాయండి సి ప్లస్ ప్లస్ లో. వై బికాస్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ బోత్ ఫంక్షన్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్. సి ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ బోత్ ప్రొసీజర్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజ్. దట్స్ వై సి ప్లస్ ప్లస్ విల్ కంటైన్ బోత్ ఫంక్షన్స్ అండ్ మెథడ్స్. అంటే నేమ్ లోనే డిఫరెన్స్ అండి. ప్లేస్ మారింది కాబట్టి నేమ్ మారింది. మళ్ళీ దాని సింటాక్సెస్ ఏది మారవు. అంతా సేమే.
అది ప్లేస్ మారితే నేమ్ మారిపోతుంది. న్యూటన్స్ లో ఉంటే ఎన్ఐ స్టూడెంట్ అన్నాము, ఎన్ఐఎస్టీ లో కూర్చుంటే ఎన్ఐఎస్టీ స్టూడెంట్ అంటున్నాము. వేరే కాలేజీకి వెళ్ళాలంటే హీ బిలాంగ్స్ టు వేరే కాలేజ్ స్టూడెంటే కానీ హీ విల్ బిలాంగ్స్ ఎన్ఈసి నసరాపేట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆర్ గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆర్ మాచర్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. ప్లేస్ అంటే నేమ్ మారుతుంది కానీ రోల్ అదే, సేమ్ స్టూడెంట్ రోల్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ త్రీ థింగ్స్: ఆబ్జెక్ట్, క్లాస్ అండ్ మెథడ్స్. ఇవన్నీ మళ్ళీ మనకి ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తానండి. డోంట్ వర్రీ అబౌట్ దట్ వన్. మనం చెప్పుకునేది థియరీ అండి ఇదంతా. ఓకే, సీ ద శాంపిల్ వన్స్. ఇలా ఉంటుందండి. ఒక క్లాస్ ఏ తీసుకున్నాం అనుకో, డేటా మెంబర్స్ అంటే డేటా వేరియబుల్స్ ఆర్ డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఏముంటాయి? మెథడ్స్ విల్ బి దేర్. డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ విల్ బి దేర్. క్లియర్ అండి. ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అన్ని డేటా మెంబర్స్ రాసి తర్వాత మెథడ్స్ రాసుకోవచ్చు. లేదా డేటా మెంబర్ ఒకటి మెథడ్స్ కలిపి ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. అదే మీకు మీనింగ్. ఇక్కడ డేటా మెంబర్ 1 రాసి మెథడ్ 1 రాసాడు, డేటా మెంబర్ 2 మెథడ్ 2 రాసాడు. ఏంటంటే అంటే మిక్సింగ్ ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు అని. అన్ని ముందు వేరియబుల్స్ రాసి తర్వాతనే మెథడ్స్ రాయాలని లేదు. ఓకే, ముందు మెథడ్స్ రాసి తర్వాత వేరియబుల్స్ రాయాలనేది. ఎలాగైనా మిక్సింగ్ రాసుకోవచ్చు. అది మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లో అర్థమైందండి. సో ఇక్కడ అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రిమెంబర్ హియర్. ఓకే, ఎవ్రీ క్లాస్ విల్ కంటైన్ డేటా మెంబర్స్. అంటే ఏం లేదండి, వేరియబుల్స్. డేటా మెంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్. మన ప్రోగ్రామ్ లో తీసుకున్న ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ని డేటా మెంబర్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ. డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఓకే, సి అదర్ నేమ్ ఈస్ మెథడ్స్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ మెథడ్స్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. 2 నేమ్స్ ఉన్నాయండి. ఎందుకని? క్లాస్ ఏ లోపల ఉంది కాబట్టి వీటిని మెథడ్స్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అన్నాం. అదే గనక ఏ క్లాస్ కి సంబంధం లేదనుకోండి, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జస్ట్ ఫంక్షన్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జస్ట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మరి లోపల ఉంటే సెక్యూరిటీ ఉందన్నారు, అవుట్ సైడ్ సెక్యూరిటీ లేదు అన్నారు. అది ఎలా అనేది, హౌ అంటే అది నెక్స్ట్ వస్తుంది. ఈ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి: పబ్లిక్, ప్రైవేట్. వీటి ద్వారా మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. యూజింగ్ ద కీవర్డ్స్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. ఈ కీవర్డ్స్ ద్వారా వీ కెన్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ. ఆ తర్వాత చూద్దామండి హౌ దే ఆర్ యూస్ఫుల్ అనేది. ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు, కన్ఫ్యూజన్. క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఈ 3 క్లియర్ అయితే ఐ విల్ గో ఫర్ ద రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్. ఆ 3 మనకు బాగా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో కావాలి. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో మెథడ్స్ ఉంటాయి, క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ కామన్ గా ఉంటాయండి. ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చింది కదా ఆ మూడింటి మీద ఇప్పుడు. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సమ్ రఫ్ ఐడియా. Now, if it is okay, if you permit me, I will go to the next concept, that is the data abstraction. I will go for the next concept of data abstraction. Can I move? నేను వెళ్ళొచ్చండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కి. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళామండి, గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి కానీ, లేదా ఏదైనా సిటీ వెళ్ళాము, లేదా ఒక వెబ్సైట్ లో రిజిస్టర్ అవుతున్నాము. మీ డీటెయిల్స్ అడిగారండి. మీ డీటెయిల్స్ అడిగినప్పుడు మీరు మొత్తం మీ బయోగ్రఫీ, మీ డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్తారా, లేకపోతే ఏ డీటెయిల్స్ చెప్తారు, ఎంతవరకు చెప్తారు మీ డీటెయిల్స్, అప్ టు విచ్ లెవెల్ యూ టెల్ యువర్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అని. నాకు ఎంతవరకు చెప్తారు మీ డీటెయిల్స్? కంప్లీట్ గా మీ డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్తారా, లేకపోతే ఎంతవరకు చెప్తారు మీ డీటెయిల్స్ నాకు? ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ కి అయితే అండి, గర్ల్స్ అనుకోండి, మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగాను, నేను ఎవరు అసలు మీకు తెలియదు, ఇంతవరకు మీరు మనకు తెలియదు. నేను అడిగాను మిమ్మల్ని, మీ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అన్నాను. ఎంత లెవెల్ వరకు మీ డీటెయిల్స్ చెప్తారు నాకు? క్వశ్చన్ అర్థమైందా అండి? అప్ టు విచ్ లెవెల్, కొంత లెవెల్ వరకే చెప్తామండి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ సిఎస్సి గాలి ఉందనుకోండి, ఆ అమ్మాయి నేను డీటెయిల్స్ అడిగి అనుకోండి, ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి అడిగాడు కాబట్టి ఎంతవరకు చెప్తుంది? మహా అయితే నేమ్, రోల్ నెంబర్ చెప్తుందండి. మీ అడ్రస్ చెప్పండి, మీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి. డీటెయిల్స్ అడిగితే నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ సార్ అంటారు. నీకు అనవసరం నా అడ్రస్, మీకేం పని? నా రోల్ నెంబర్ చెప్తాను, నా నేమ్ చెప్తాను.
ఓకే. నేను ఏ సెక్షనో చెబుతాను సెకండ్ సీఎస్‌సి. అంతవరకు చాలు. అంటే ఫ్యాకల్టీగా నాకు మీ డీటెయిల్స్ కావాల్సింది ఎన్ని డీటెయిల్స్? అంటే యాస్ ఎ ఫ్యాకల్టీ నేను మిమ్మల్ని డీటెయిల్స్ అడిగినప్పుడు మీరేం చెప్తారు? నాకు ఏయైతే అవసరమో అది చెప్తారు కానీ మీ బయోగ్రఫీ మొత్తం చెప్పరండి. మీకెందుకు సార్ అంతా అంటారు. సింపుల్‌గా నేమ్ చెప్తాము. సో అండ్ సో నేమ్ సార్. నా రోల్ నంబర్ ఇది. నేను సెకండ్ సీఎస్‌సిలో ఉంటాను. అంతవరకే. మహా అయితే ఫోను నంబర్ చెప్తారు. ఏదైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ఫోను నంబర్, మెయిల్ ఐడీ చెప్తారు. ఇంకా రిమైనింగ్ మీకు మీరు చెప్పరు. ఎందుకంటే అవసరం లేదు. నాకు ఎంత వరకుదో అంతవరకే చెప్తారండి. అలాగే ఏదైనా వెబ్‌సైట్‌లో మనం రిజిస్టర్ అవుతున్నాం అనుకోండి. ఏ డీటెయిల్స్ ఇస్తాము? మనకి ఇంపార్టెంట్ అవసరమైనంత వరకు డీటెయిల్స్ ఇస్తాం గానీ, మన బయోగ్రఫీ మొత్తం రాయము. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటూ కూర్చొని ప్రతి పర్సన్‌కి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తామా అంటే ఎప్పుడు ఇవ్వము. ఎందుకని? ప్రతి ఒక్కరికి మనం కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే మనకు సెక్యూరిటీ లేదండి. వి ఆర్ అన్‌సెక్యూర్. ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ ఉన్నారనుకోండి అన్‌సెక్యూర్. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఫోను నంబర్ ఇవ్వరండి. వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇవ్వరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కారిడార్‌లో ఎళ్తున్నారు కాలేజీలో. సడెన్‌గా ఒక కొత్త పర్సన్ కలిసి కనపడి మీరెవరండి? మీ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అంటే ఓన్లీ ఫోన్ నేమ్ చెప్పి సెకండ్ సీఎస్‌సి అని చెప్తారు అంతే. వాళ్ళకి ఫోను నంబర్ కూడా చెప్పరు. ఎందుకంటే అతను ఎవరో కూడా తెలీదు. సో, అతనికి ఫోను నంబర్ కూడా చెప్పరు. జస్ట్ అడిగాననుకోండి హూ ఆర్ యూ అంటే ఐ యామ్ సో అండ్ సో. ఐ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ సీఎస్. అంతవరకే చెప్తారు. ఎందుకని? వాడెవడో మనకు తెలియదు. సో, ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే ఆన్సర్ చేస్తాము. ఎక్స్‌ట్రా చెప్పము. వై? బికాస్ అవర్ సెక్యూరిటీ. అవసరమైన డీటెయిల్స్ మాత్రమే చెప్తామండి. వి విల్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ ద నెసెసరీ డీటెయిల్స్ వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. నేను మీ ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి నేను మీకు తెలుసు కాబట్టి మహా అయితే ఫోను నంబర్ కూడా చెప్తారేమో. ఇంకొక కొత్త పర్సన్ వచ్చేసి మీ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అంటే అన్ని అన్ని చెప్తారా? ఫోను నంబర్ కూడా చెప్పరు. జస్ట్ మహా అయితే నేమ్ చెప్తారు. నేమ్ అండ్ క్లాస్, క్లాస్ నేమ్ చెప్తారు. రిమైనింగ్ అడిగితే నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ మీకు అవసరం లేదు. నేనెవరు సెకండ్ సీఎస్‌సి సో అండ్ సో నా నేమ్ అంతే. రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ మీకెందుకు సార్ నేను చెప్పను అంటారు. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ అండి. డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఈస్ the process of giving only required details without providing complete details is called data abstraction. What is data abstraction means? The process of providing only required details without giving complete details. ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అవసరమో అవి మాత్రమే ఇస్తాం. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. That is called the data abstraction. The act of providing only essential details without providing complete details is called the data abstraction. అర్థమైందండి? వాట్ ఈస్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఒక రఫ్ ఐడియా. వాట్ ఈస్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్? See, what is this? Data abstraction refers to procedure of representing essential features without giving complete background details. అంతే అండి. ఇప్పుడు ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే. ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ అడిగాడు అంటే, మీ డిపార్ట్‌మెంట్ ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి అతని నేము, రోల్ నంబరు, ఫోను నంబరు, మెయిల్ ఐడీ చెప్తాము. పక్క డిపార్ట్‌మెంట్ వాడు అడిగితే ఆ ఫోను నంబర్ అవసరం లేదు. మెయిల్ ఐడీ అవసరం లేదు. ఏదో ఫ్యాకల్టీ పక్క డిపార్ట్‌మెంట్ ఫ్యాకల్టీ అడిగారు కాబట్టి సార్ నా నేమ్ ఇది, నా క్లాస్ ఇది అని చెప్తాము. ఓకే. చెప్తాము. అంతవరకు డీటెయిల్స్ చెప్తామండి. ఎక్స్‌ట్రా చెప్పము. ఒకవేళ ఎవరన్నా పక్క డిపార్ట్‌మెంట్ ఫ్యాకల్టీ కాకుండా పక్క డిపార్ట్‌మెంట్ స్టూడెంట్ పలకరించాడనుకోండి గర్ల్స్‌ని, అసలు అవి కూడా చెప్పరు. వై షుడ్ ఐ టెల్? నీకు అవసరం లేదు నా డీటెయిల్స్. నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. పక్క డిపార్ట్‌మెంట్ స్టూడెంట్ అయితే కనీసం ఆ డీటెయిల్స్ కూడా చెప్పము. ఎందుకంటే మన అవసరం లేదు. మన సెక్యూరిటీ మనకి ఇంపార్టెంట్. వాడెవడో తెలియదు. వాడికి ఎందుకు చెప్పాలి? వి డోంట్ టెల్ దెమ్ ద డీటెయిల్స్. అంటే ఎక్కడైనా సరే కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే చెప్తూ అనవసరమైన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్పకుండా ఏమంటామంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు జావాలో వచ్చిద్ది, పైథాన్‌లో వచ్చిద్ది, అన్నిట్లో వచ్చిద్దండి అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా అనేది ప్రోగ్రామింగ్‌లో చూద్దాం. అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది. ప్రెజెంట్ అయితే డెఫినిషన్ చూడండి 3 ఆర్టికల్. అబ్స్ట్రాక్షన్ రిఫర్స్ టు ప్రొసీజర్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ వితౌట్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్. మొత్తం లోపల ఏముందో చెప్పము. ఏదైతే అవసరమో అది మాత్రం చెప్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్. క్లియరా డెఫినిషన్? See, C++ classes, object-oriented programming classes will implement this abstraction. Our object-oriented programming, okay, we are using classes and objects in the object-oriented programming. The classes will implement this concept of abstraction. Okay, మన C++ classes లో not only in C++, in all object-oriented programming classes, okay, data abstraction is implemented. అన్నిట్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందండి. ఓకే.
The classes concept in the object-oriented programming languages will implement this concept of data abstraction. Clear అండి. అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నట్టు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. క్లాస్ ఏ లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి? హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ క్లాస్ ఏ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్? ఇక్కడ క్లాస్ ఏ లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? n వేరియబుల్స్ ఉన్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n అంటే 10 అనుకోండి. 10 వేరియబుల్స్ ఆర్ దే n is equal 10 అనుకుంటే 10 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, హియర్ వి హావ్ 10 వేరియబుల్స్ అండ్ 10 మెథడ్స్. సో ప్రతి ఒక్కరికి 10 వేరియబుల్స్ చూపిస్తాము అంటే C++ ప్రోగ్రామ్ విల్ నాట్ మేక్ ఆల్ దీస్ 10 వేరియబుల్స్ టు ఎవ్రీ వన్. ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కి 10 వేరియబుల్స్ ఇస్తుంది అంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి 10 వేరియబుల్స్ ఇవ్వదండి. ఎవరికి ఏ వేరియబుల్స్ కావాలో అది మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు చెప్పొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ 1 కి ఫస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ మాత్రమే చూపించండి, ఆబ్జెక్ట్ 2 కి సెకండ్ 2 వేరియబుల్స్ మాత్రం చూపించండి, ఆబ్జెక్ట్ 3 కి మెథడ్ 2 మెథడ్ 3 మాత్రమే చూపించండి. 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆబ్జెక్ట్ 3 కి మనం ఎవరైనా చూపించమంటున్నాము, మెథడ్ 2 అండ్ మెథడ్ 3. అంటే ఆబ్జెక్ట్ 2 3 వచ్చేసి మెథడ్ 2 ని మెథడ్ 3 ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలదు. రిమైనింగ్ వాళ్ళని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ కాంట్ యాక్సెస్. అంటే మన పర్మిషన్ రైట్స్ ఇవ్వట్లేదు, యాక్సెస్ రైట్స్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ద యాక్సెస్ రైట్. Clear. In the object-oriented programming, okay, the classes concept will implement the data abstraction. That means the classes concept will allow you to give only required details without giving complete details. ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు నచ్చినది కొన్ని ఆపుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్-ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. C++ లో కానీ పైథాన్ లో కానీ జావాలో కానీ అది పాసిబుల్ అవుతుంది. సి లాంగ్వేజ్ లో ఆ పాసిబిలిటీ లేదు. మీరు 10 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తే ఎవరైనా 10 వేరియబుల్స్ చూడవచ్చు, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఒక 10 మెథడ్స్ రాశారంటే ఏ మెథడ్ ఎవరినైనా కాల్ చేయొచ్చు, ఆపలేము. వి కాంట్ రిస్ట్రిక్ట్. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం సి లాంగ్వేజ్ పాయింట్స్ లో. ఓకే, ఎనీ మెథడ్ కెన్ కాల్. ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లో ప్రాబ్లం ఏంటి, వన్ ఫంక్షన్ కెన్ కాల్ ఎనీ అదర్ ఫంక్షన్. ఒక ఫంక్షన్ ఏ ఫంక్షన్ అయినా కాల్ చేయొచ్చు, రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. కానీ C++ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ దట్ వన్. మీరు చెప్పిన వాళ్ళని కాల్ చేయొచ్చు. Clear. That concept is called the data abstraction. Clear. ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద. వాడు ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ అనగానే మనకు కనపడే పాయింట్ ఏంది? కంప్యూటర్ అనగానే మీకు ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ కనపడతాయి? వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ వీ కెన్ సీ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. కంప్యూటర్ అనగానే మనకు కనపడే పాయింట్స్ ఏమేంటి? ఓకే, కంప్యూటర్ అనగానే మనం చూసేది సిడి, కీబోర్డు, మౌస్, ప్రింటర్. మనకు కనపడే పార్ట్స్ ఇవేనండి. కానీ యాక్చువల్ కంప్యూటర్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇవేనా కాంపోనెంట్స్? మన కంప్యూటర్ అనగానే ఈ కాంపోనెంట్స్ మాత్రం కనపడుతున్నాయి, కానీ యాక్చువల్ గా ఇవేనా కాంపోనెంట్స్? కంప్యూటర్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇవేనండి? ఇంటర్నల్లీ మెనీ కాంపోనెంట్స్ సార్, లోపల చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఆ క్యాబిన్ ఓపెన్ చేస్తే చాలా మదర్ బోర్డు ఉంది, ర్యామ్ ఉంది, సిపియు ఉంది, సిపియు ఫ్యాన్ ఉన్నాయి, వైర్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉంటాయండి. కానీ మనం బయట కంప్యూటర్ చూడగానే కనపడేది ఏంటి మనకి? ఓకే, ఓన్లీ వీ కెన్ సీ దీస్ థింగ్స్. క్లియర్ అండి. అంటే ఎలా అండి, అన్ని మనకి ఏంటంటే కావాల్సినవి మాత్రం మనకి బయటికి కనపడుతూ ఉంటాయి, రిమైనింగ్ అన్ని లోపల చాలా ఉంటాయి కానీ అన్ని కనరావు. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంటా ఉంటే దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. క్లియర్ అండి. ఇంటర్నల్ గా చాలా ఉన్నా సరే మనకు కావాల్సినవి మాత్రం మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. మన కంప్యూటర్ మన దృష్టిలో మనం ఏమేమి వాడుతున్నాం, ల్యాప్టాప్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నా అంటే, నేను ల్యాప్టాప్ ఆపరేట్ చేస్తున్నా అంటే నేను ఏమేమి వాడుతున్నట్టు, కీబోర్డ్ ని, మౌస్ ని, స్క్రీన్ ని, ఇవే నేను వాడుతున్నట్టు నా దృష్టిలో. ఎందుకంటే నాకు కనపడే ఇన్ఫర్మేషన్ అదే, నాకు కనపడే కాంపోనెంట్స్ అవే. కానీ ఇంటర్నల్ గా వీటి కోసం చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ల్యాప్టాప్ లోపల. చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి వర్క్ అయ్యి, కానీ అవి ఇవి నాకు తెలియవు. దాన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ద యాక్ట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్ or essential properties without giving complete details is called the data abstraction. How it is implemented అనేది మాత్రం క్వశ్చన్ మార్క్. ఇప్పుడు మీకు తెలియదు, నాకు తెలియదు. మన C++ లో లోపలికి వెళ్ళాక నేర్చుకుందాం. హౌ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ C++. అలాగే మీరు పైథాన్ లోపలికి వెళ్తే నేర్చుకుంటారు హౌ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ పైథాన్. జావా వచ్చినప్పుడు జావాలో నేర్చుకుంటారు హౌ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ జావా. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేర్చుకుందాం. ప్రజెంట్ థియరిటికల్లీ డెఫినేషన్ ఇస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ నౌ? క్లియర్ అండి. థియరిటికల్ గా వాట్ ఈస్ దిస్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్?
నాకు ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ఏంది అందరూ కామ్‌గా ఉన్నారు. అర్థం కాలేదా? లేకపోతే అసలు మనం 4 కాన్సెప్ట్స్ చూసామండి. ఆబ్జెక్ట్ చూసాము, క్లాసెస్, మెథడ్స్, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ చూసాము. క్లియరా ఈ కాన్సెప్ట్స్ వరకు? ఇఫ్ దీస్ ఆర్ క్లియర్ టుమారో వి విల్ గో ఫర్ ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్. అంటే క్లియర్ అంటే 100% అర్థం అవ్వాలని మాత్రం నేను కూడా చెప్పట్లేదండి. అది ముందే చూస్తున్నాను కదా! అర్థం కాదు 100%. ఒక రఫ్ ఐడియా వస్తే చాలు మీకు ఒక ఐడియా. మరి ఎందుకంటే తీరా ఆ టాపిక్‌కెళ్ళిన రోజు అదేంటో తెలియదన్నట్టుగా థియరిటికల్‌గా తెలిస్తే చాలు. ప్రాక్టికల్‌గా ఎలా అనేది నేను మీకు చూపిస్తా 100%. ఐ విల్ షో యూ ఎవ్రీథింగ్. టైమ్ అయిపోతుందండి. రిమైనింగ్ గైస్ క్లియరేనా అండి కాన్సెప్ట్స్? డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. టుడే వి హావ్ సీన్ వన్ మోర్ న్యూ కాన్సెప్ట్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. దీన్ని ఇంత డీటెయిల్‌గా ఎందుకు చూస్తున్నానంటే అండి, ఇది సి++తో పోదండి. మీరు ఒక థియరిటికల్‌గా అర్థమైతే సేమ్ థింగ్ రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిట్లో ఉంటదండి. పైథాన్‌లో అదే కాన్సెప్ట్, జావాలో అదే కాన్సెప్ట్. ఒక్కసారి మనకు క్లారిటీగా వచ్చిందంటే ప్రోగ్రామ్ మారుద్ది గానీ థియరీ మారదు. ఇదే థియరీ లాంగ్వేజ్ సింటాక్సెస్ మారతాయి. అందుకోసం మీకు కొంచెం స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను. ఓకే అండి. ఓకే. ఇంక టైమ్ ఎలాగో 2 మినిట్సే ఉందండి. వి కాంట్ టేక్ ఎ న్యూ టాపిక్. సో, టుమారో వి విల్ కంటిన్యూ. రేపు యాక్చువల్‌గా క్లాస్ లేదండి. ఆన్ టుమారో వి డోంట్ హావ్ ఎ క్లాస్. బట్ ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ఎక్స్‌ట్రా క్లాస్ ఎట్ మార్నింగ్ 9 ఏఎం. 9 ఏఎంకి నేను క్లాస్ తీసుకుంటా అండి. సీ ఇక్కడ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏందంటే అండి, సి ప్లస్ ప్లస్ ఇది వాస్ట్ సిలబస్ అండి. చాలా వాస్ట్ సిలబస్. మనం ఉన్న 4 పీరియడ్‌లోనే చెప్పుకోవాలి అంటే ఏమీ చేయలేమండి. వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. మేము మీకు న్యాయం జరగాలి అంటే లాంగ్వేజ్‌లో మీరు ఎక్స్‌ట్రా క్లాసెస్‌కి అటెండ్ అవ్వాల్సిందే. సో, నాకు కుదిరినప్పుడల్లా నేను ఎక్స్‌ట్రా క్లాస్ తీసుకుంటూనే ఉంటాను. యూ హావ్ టు అటెండ్ దట్ వన్. ఎందుకంటే మన వాస్ట్ సిలబస్ కవర్ అవ్వదండి లేపోతే. చివర్లో మీకు మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని వదిలేయాల్సొస్తది సిలబస్ కాక. మీకే ఇబ్బందవుతది. రేపు నెక్స్ట్ జావాలో మళ్ళీ మీకు ఇదే ప్రాబ్లమ్. సిలో అర్థం గాని ఎట్లా అయితే సి ప్లస్ ప్లస్‌లో ఇబ్బంది పడతామో, సి ప్లస్ ప్లస్ అర్థం గాని వదిలేసిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని జావాలో ఇబ్బంది పడతారు మళ్ళీ. అప్పుడు ఆయన అడుగుతాడు. అదేనండి మీకు జావాలో సి ప్లస్ ప్లస్ చెప్పలేదా అంటాడు. మీరు చెప్పలేదు సార్ అంటారు. చదవడానికి ఆయనకి టైం ఉండదు. మీకేమో అర్థం కాదు. చెప్పకపోతే అర్థం కాదు. చెప్పడానికేమో వాళ్ళకి టైం ఉండదు. ఇబ్బంది పడాలండి. ఓకే. ఎనీవే టుమారో మార్నింగ్ 9 ఏఎం వి విల్ హావ్ ఎన్ ఎక్స్‌ట్రా క్లాస్ ఆన్ దిస్ వన్. క్లియర్ అండి. కోర్స్ ఏమి లేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే. ఆల్‌మోస్ట్ ఇంక 10th ఒక సెకండ్సే ఉందండి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇట్ విల్ బి క్లోజ్. ఓకే. థాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ద వాట్సాప్. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్‌లో పోస్ట్ చేయండి. ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ క్వెషన్ పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ ఆన్సర్ యూ. థాంక్ యూ వెరీ మచ్.